सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो बेटे ਆਪਾਂ पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ਕੀਤੀ है ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। मतलब कि उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जी पहली लिमिटेशन है बेटे वो की है, कहते इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कंबीनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ कैमिकल कंबीनेशन बाय मास बेटे आप उत्थे पिछले पढ़ के आए हैं भी जो दो रैक्टेंट के मास आपस के दो रैक्टेंट आपस के मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं तो रैक्टेंट का मास है जो मास ऑफ रैक्टेंट है जोड़ा वो काहदे बराबर होंदा सी बेटे, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होंदा सी। ठीक है, पर की ये गैसेस के वॉल्यूम के उत्ते भी ये ला अप्लाई हो सकता है इस तरह का कि नहीं अप्लाई हो सकता, ये बारे आपां नूं डाल्टन ने कुछ नहीं सी दस्सिया। पहली लिमिटेशन इहदी ये है, पहली खामी इहदी ये है। ठीक है जी। नंबर 2 के उत्ते जिहड़ी लिमिटेशन अपने कोले वो की आ गई बेटे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स हैव डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसीज एक्सैट्रा। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, it could not explain how and why the atoms of different elements combine with each other to form compound atoms or molecule। अच्छा, उन्हें अपन ये गल कहती सी भी दो या दो तो वध आपस में एलीमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड आटम बनाते हैं या फिर जिन्होंने आप मॉलीक्यूल कहने बनाते हैं। पर ये बनाते क्यों ने, इन्हों एडी की विविधता पई हुंदी भी आपस के कंबाइन होना तो कंबाइन होकर आप जिहड़ा है एक मॉलीक्यूल बनाना ना बनाउण मॉलीक्यूल। ठीक है, तो ये बारे में भी उन्हें अपन एक्सप्लेन नहीं सी कीता कि ये काहतों आपस के कंपाउंड मॉलीक्यूल बनाते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, उस तो अगे आ गया नंबर 4 के उत्ते, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सिस दैट बाइंड टूगैदर एटम्स इन मॉलीक्यूल। हुण देखो मॉलीक्यूल बन गया, H2O बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये हुण इहदे च कार्बन का जिहड़ा एटम है वो ऑक्सीजन के एटम के नाल जुड़िया किवें पिया है, वो उहदे तो पासे क्यों नहीं जाता पिया, ये गल उन्हें नहीं दसी है कि आपां नूं इदां ही वाटर दे विच ऑक्सीजन का जिहड़ा एटम है वो हाइड्रोजन के नाल जुड़िया किवें पिया, वो हाइड्रोजन तो पासे क्यों नहीं जा रहा, इस गल नूं उन्होंने आपां नूं नहीं सी दस्सिया। ठीक है जी। इदां ही आपां 5वां पॉइंट दा मन्नांगे, इट गिव नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलीमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। तो इन्हें अपन बेटे कोई भी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जी हैगी इन्हों के बारे में नहीं दी। वैसे चलो माड़ा मोटा गल्लां ठीक दसियां, पर आप इन्हों के पूरी तरह संतुष्ट नहीं होए हैगे। ठीक है जी। तो इस तो मगरों बेटे दी कमियां कढ़ण वाली जी है, कमियां नूं दूर करने वाली नवीं थ्योरी आई है जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी है बेटे ये। तो इन्हें वो चीज़ां जिन्नियां भी गलत हुई सी उन्होंने सुधारन की कोशिश की। डाल्टन दी जिहड़ियां चीज़ां गलत हो गई ना वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने जिहड़ियां सुधारिया। तो पहली वो जिहड़ी हैगी है एजम्पशन है, जिहड़ी पहला वो पोस्टुलेट है वो की है बेटे, कहते एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल। कहते पहली गल तो एटम इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने की है बेटे डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कि जिहड़ा एटम है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਐਟਮਸ ਆਫ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟਸ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਡਰਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बेटे जिन्हें ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸੋਟੋਪ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ बेटे। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ, मतलब कि ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੀ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ 1। ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਦਾ बेटे ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ बेटे 3 ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਂ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ H2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ H3 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਲਰੀਨ ਆ बेटे, ਕੁਲਰੀਨ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 17 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ बेटे ਇਹਦਾ 17 ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੇ, ਕੁਲਰੀਨ 35 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲਰੀਨ 37 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ बेटे, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਉਹਦਾ 16 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦਾ 18 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ 17 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ 17 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਵਾਲਾ ਅਤੇ 18 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ 1 ਔਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ 2, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ बेटे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ बेटे ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 18, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ बेटे 20 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ। ਆਹ ਆਰਗਨ ਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ बेटे ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 40 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेटे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ बेटे, ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮਸ ਆਫ ਸਮਾਲੈਸਟ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਮੇ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਬਟ ਮੇ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 3:8 ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1:8 ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂ ਜੇਕਰ ਐਟਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ 1:2 ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲਈਏ ਤਾਂ 2:1 ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ बेटे, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H22O11 C12H22O11। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 12:22:11। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ बेटे ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਐਟਮਸ ਆਫ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਐਟਮ ਆਫ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੇਂਜ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 92 ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 235 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 94 ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 239 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਅਲਫਾ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੀ। ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟੂਲੇਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਡਰਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।